آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اجلاس عام سے آپ شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، تحفظ اوقاف کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور ملک کے ان مشکل حالات میں آپ کو حوصلہ اور ہمت بھی یہاں سے بخشی جا رہی ہے۔ ہمارے یہ قائدین آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگرچہ کہ حالات سخت اور مشکل ہیں، مگر مایوس ہونے کی، پیچھے ہٹ جانے کی، سپر انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاریکیاں چاہے جتنی ہو، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ رات کی اندھیریوں کا پردہ چاک کر کے صبح روشن طلوع کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اگر ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اتحاد فکر و عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ شاعر نے کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، آئیے کہ اب ہم ایک ایسے خطیب اور مقرر کو سنیں جن کی تقریر میں جوش بھی ہے اور متانت بھی، اعتدال بھی ہے اور حوصلہ بخشنے کی صلاحیت بھی۔ ایک ایسا خطیب جس نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں کو اصلاح و تربیت کا پیغام بھی پہنچایا اور ان کے جذبات اور حوصلوں کو تازگی بھی بخشی۔ ایک ایسا مقرر جس نے یہ کہا تھا کہ عبید اللہ خان اعظمی کان میں نہیں میدان میں بات کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نو منتخب صدر حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، آپ کے جوش، جذبے اور ولولے کو مزید تازگی بخشیں گے۔ شاعر نے کہا تھا، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تشریف لا رہے ہیں۔ بولو گے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، فقیہ العصر حضرت علامہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل رحیم مجددی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، علماء دین ملت، شہر گلستان بنگلور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس
جو آخری کڑی کے طور پر عام جلسے میں تبدیل ہو گیا ہے، اس سے قبل 2 دن تک کنٹینیو عمائدین ملت نے ملت کے سلگتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے دن رات کی جدوجہد کی ہے، اور اب آپ کے سامنے ایک واضح اور مفصل پیغام لے کر آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ آیا ہے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر یہ آزادی تن کے گورے من کے کالے انگریز سونے کی تھال میں رکھ کر ہمارے حوالے نہیں کر گئے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک اس ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے بے پناہ قربانی دی ہے، تب یہ ملک آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی میں ہر ملت کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مشرب کا خون شامل ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ہمیں سمویدھان، دستور ہند بہت دنوں تک نہیں ملا۔ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے ماہرین قانون کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں۔ مسئلہ ملک کی تقسیم کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی سرحدوں تک اور گجرات کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک کا تھا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں درجنوں مذاہب ہیں، اس ملک میں سینکڑوں زبانیں ہیں، ہزاروں تہذیبیں ہیں، اور ملک اتنا بڑا ہے جس ملک میں رنگا رنگ تہذیبوں اور مذہبوں کے رہنے پر ایک بڑی مشکل آن پڑی تھی کہ آخر ہندوستان کا دستور کیسا بنایا جائے جس دستور کے دامن میں ہر ذات کی، ہر برادری کی، ہر مذہب کی، ہر ملت کی اور ہر روایت کی سمائی ہو سکے۔ 2.5 سال 3 سال لگ گئے ہمارے ملک کو دستور دینے میں۔ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کا 18 سال تک کنٹینیو ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، اس لیے اس بات کو 2 منٹ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ملک تو آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر اس ملک کو سمویدھان اور دستور ہند ملا 26 جنوری 1950 کو۔ 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کی سبھا پٹل پر ملک کا دستور رکھ دیا گیا، اور دستور نے یہ طے کر دیا کہ ہندوستان کو چلانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو ایک دھاگے میں جوڑ کر رکھنے کے لیے اسی قانون اور اسی دستور کے ماتحت تمام ہندوستانیوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اب جب ہم ملک کے اس دستور کو دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر آج تک ملک کے دستور کی روشنی ہی میں ہندوستانی اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ہم ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے یا ہمارے عارف مسعود بھائی MLA کی حیثیت سے یا مسٹر نریندر مودی PM کی حیثیت سے یا ملک کے راشٹرپتی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے یا ملک کے چیف جسٹس آف انڈیا CJI کی حیثیت سے جب اوتھ لیتے ہیں، حلف وفاداری اٹھاتے ہیں،
تو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر مسلمان قرآن لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، سکھ گرو گرنتھ صاحب لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، ہندو گیتا لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا۔ جتنے لوگ ہیں اپنی مذہبی کتاب کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتے، بلکہ دستور ہند کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری اٹھایا جاتا ہے۔ اور دستور ہند کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے بسنے والے سارے لوگ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کی حفاظت دستور ہند کی ذمہ داری ہے۔ دستور ہند پہ عمل کون کروائے گا؟ عمل کروانے کے لیے آپ کے سلیکشن سے الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنتی، اور جو گورنمنٹ اکثریت کے ساتھ پاور میں آ جاتی ہے اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اصولوں سے منحرف نہ ہو کر ہندوستانیوں کو مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے ان کے مسائل کا صحیح حل تلاش کرے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ مندر اور مسجد کے نام پر سیاست کی جائے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ لوگوں کے دھرم کرم میں ہستکشیپ کیا جائے۔ ملک کا دستور ہند صاف طور پہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی، اور اپنی اپنی سمپتی کو اور اپنی اپنی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کی آزادی۔ آپ اس ملک میں اسلام کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ آپ اس ملک میں مدرسے کھول سکتے ہیں، یونیورسٹی کھول سکتے ہیں، کالج کھول سکتے ہیں، یہ آپ کی آزادی۔ اور اسی ملک میں دو طرح کے قوانین ہیں۔ ایک قانون کو کرمنل قانون کہتے ہیں اور دوسرے قانون کو سول قانون کہتے ہیں۔ سویلین قانون الگ ہیں اور تعزیرات ہند کے قوانین الگ ہیں۔ جب مسلمانوں کے مسائل کی بات آئی تو اس ملک میں دستور ہند نے یہ طے کیا کہ جہاں تک تعزیرات کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مسلمان چوری کرے گا تو اس چور کا ہاتھ اسلام کے قانون کی روشنی میں نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ہندوستان کے دستور کی بنیاد پر اس چور کو سزا دی جائے گی۔ مگر مسلمانوں کے لیے ایک دفعہ ہے اور ایک قانون ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں بنا تھا، جو آج بھی ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں دستور ہند نے مسلمانوں کے بارے میں جو واضح پیغام دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ مسلمان اپنے داخلی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی بنیاد پر تلاش کریں گے۔ ملک کی عدالتوں میں حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ملک کی عدالتوں میں اسلامی فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ملک کی عدالتوں میں ہدایہ بھی موجود ہے اور ملک کی عدالتوں میں فتاوی عالمگیری بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا جب کوئی آئلی مسئلہ آئے گا تو 125 CRPC کے تحت نہیں طے ہوگا، بلکہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی بنیاد پہ طے ہوگا۔ اب شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کیا ہے؟ مسلمانوں کے داخلی مسائل، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ، قبرستان کا مسئلہ، عیدگاہ کا مسئلہ، مسجدوں کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اگر مقدمات کی شکل اختیار کر لیں گے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مسائل انڈین پینل کورٹ کے تحت نہیں طے ہوں گے، یہ مسائل شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے طے ہوں گے۔ یہ اوقاف کا مسئلہ جو آج کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، وقف ترمیمی بل ملک کی فرقہ پرست جماعت لے کر پارلیمنٹ میں دھمک گئی۔ یہ وقف جو ہے یہ مسلم پرسنل لا میں آتا ہے، یہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے تحت آتا ہے، یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ مسئلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت آتا ہے تو گورنمنٹ الگ سے آخر اس مسئلے پر
दहशत गर्दी क्यों फैला रही है। ये मसाइल शाह बानो केस का अभी मेरे किसी मोहतरम ने हवाला दिया, गालिबन मौलाना असगर इमाम मेहदी साहब ने। शाह बानो केस क्या था? मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर में एक मोहतरमा रहती थी, उनका नाम था शाह बानो। उनके शौहर थे मोहम्मद अहमद साहब एडवोकेट। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। उनकी बेगम उस तलाक के खिलाफ शहर की निचली अदालत में गई, मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया, जिसको हम अपनी जुबान में नानो नफका कहते हैं। छोटी अदालत से लेकर जबलपुर हाई कोर्ट की अदालत तक और जबलपुर हाई कोर्ट की अदालत से लेकर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने फैसला दिया 125 सीआरपीसी के तहत। 125 सीआरपीसी क्या कहता है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट क्या कहती है? क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया ही हमारे बुजुर्गों ने इसलिए था कि मुसलमानों के इंटरनल मसाइल जो शरीयत के साथ वाबस्ता हैं, उनकी हर एतबार से हिफाजत करना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फर्ज है। आज उसी फर्ज को अदा करने के लिए हमारे ये जिस्म के एतबार से बीमार मगर रूह के एतबार से जानदार मुजाहिदीन मुस्लिम पर्सनल लॉ के ये नुमाइंदे आपसे मुखातबत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला था, याद रखिएगा इसको, और 125 सीआरपीसी के तहत था। अब मैं ये बताना चाहूंगा, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास है, थोड़ा सा मुझे मौका 10 मिनट का दे दिया जाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि शरीयत क्या कहती है। उलमा और मुफ्तियान किराम बैठे हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट क्या कहता है? अगर आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो इद्दत की मुद्दत तक का खर्च उसे आपको देना होगा और उसके बाद वो औरत भी आजाद है, आप भी आजाद है। मगर इसके खिलाफ फैसला ये आया और 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करते हुए फैसला आया कि शाह बानो जब तक मरकर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाती या शाह बानो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती, तब तक उनको सारा खर्चा तलाक देने वाले शौहर को देना होगा। मुसलमानों ने अंगड़ाई ली। यह मसला 1984 1985 में चला और 1986 जुलाई तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ फैसला दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी तरह मैदान में आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह लाखों लाख मुसलमानों की मौजूदगी दर्ज कराई और हुकूमत को यह बताया कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और नतीजे में 1986 में मुल्क की पार्लियामेंट में मुसलमानों 2:30 बजे रात तक पार्लियामेंट का सेशन चला है और 2:30 बजे रात में यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला मुल्क की अदालत ने चूंकि संविधान के खिलाफ दिया है, इसलिए इसे डिलीट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को बहाल किया जाता है। एक लड़ाई आप लड़ चुके हैं 1985 और 86 में और अल्लाह ने आपको कामयाबी दी थी। मुल्क की आजादी इसलिए नहीं दी गई थी कि एक की गुलामी से निकलकर दूसरे के गुलाम हम बन जाएं, मगर सफेद अंग्रेज बड़ा होशियार था। जाते जाते काली औलादें यहां पैदा करके गया था। लड़ाओ और हुकूमत करो, ये उसकी पॉलिसी थी। लड़ाओ और हुकूमत करो, आज उसकी काली औलादों की पॉलिसी है। न सफेद अंग्रेजों की पॉलिसी चलने देंगे, न उनकी काली औलादों की पॉलिसी चलने लगेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखिली एतबार से मुसलमानों के मसाइल क्या हैं उन पर भी निगाह रखता है और खारजी एतबार से मुसलमानों के क्या मसाइल हैं उन पर भी निगाह रखता है। आज खारजी एतबार से हमारे हुकूक को हड़प कर लेने की और हमारी वक्फ इमलाक को तबाह करने की जो साजिश की गई है,
मुस्लिम पर सल्ला बोर्ड उस पर बेचैन होकर आज आपको बुलाए हुए है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क में 2 फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, एक इंटरनल फैक्ट्री है और एक एक्सटर्नल फैक्ट्री है। खारजी फैक्ट्री इस्लाम के दुश्मनों ने खोल रखी है और वो दिन रात आपको तंग कर रहे हैं, और दाखिली फैक्ट्री बदकिस्मती से मुसलमानों ने खुद खोल रखी है। ये शराब जो मुसलमान पी रहा है, ये इसकी दाखिली फैक्ट्री का निकला हुआ है। ये जो ज़िनाकारी हो रही है, ये दाखिली तौर पे मुसलमान कर रहा है। ये जो सूद खा रहा है, ये दाखिली तौर पे मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों को हुकूमत ने नहीं कहा है कि सूद खाओ, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि शराब पियो, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि तालीम मत हासिल करो। तो खारिजी तौर पर हमें तबाह किया जा रहा है। जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, और दाखिली तौर पर हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे साबित करें कि वाकई हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की निगाह में आज हमारा जुर्म क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमानों, दुनिया की निगाह में तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना है कि तुम मुसलमान हो। तो जमीन के ऊपर तो हम इस जुर्म में मार खाएं कि हम मुसलमान हैं, और जमीन के नीचे जाते ही मुनकर नकीर पूछें कि तुम मुसलमान कब थे, तो हम तो इधर से भी गए भाई, उधर से भी गए। इसलिए ये इजलास बड़ी मतानत और संजीदगी का इजलास है। आपके मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर हम हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खत्म करवाने में कामयाब भी हो गए, और इंशाअल्लाह होंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी अंदर की कमजोरियां खत्म कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? अभी बातें हो रही थी कि जहेज दुनिया भर का लिया जा रहा है। मैं मुसलमानों अपने उलमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और फतवे की तलवार निकाल लें वो बयान से, मेरी गर्दन पे भी रख दें, मगर जब तक मेरी पूरी बात ना हो जाए वो तलवार खुदा के लिए नहीं चलनी चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल अलग बात कहना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि गरीब लड़कियों से शादी नहीं की जा रही, नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ अमीर घराना तलाश करते हैं। मैं उन लोगों का साथ देना चाहता हूं जिनका नजरिया यह है कि गरीब घर में हम शादी नहीं करेंगे। मैं उनका आज साथ नहीं देने के लिए तैयार हूं जिनका नजरिया यह है कि हम गरीब घर के अंदर शादी नहीं करेंगे। मत करो शादी। मैं तो कहता हूं किसी कीमत पर किसी गरीब के घर में शादी मत करना। मैं तुम्हारे फेवर में हूं। जब भी शादी करना तो अमीर घराने में करना। दौलतमंद लड़की ना हो तो शादी मत करना। उसके घराने वाले दौलतमंद ना हो तो शादी मत करना। मगर ये दौलत का पैमाना तुम नहीं तय करोगे। ये दौलत का पैमाना वही शरीयत तय करेगी जिसकी हिफाजत के लिए इजलास हो रहा है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, गरीब मुसलमान कौन है और अमीर मुसलमान कौन है? तो नबी की बारगाह से हमें ये पैगाम मिलेगा, गरीब मुसलमान वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, अमीर मुसलमान वो है जो नमाज पढ़ता है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो नमाज नहीं पढ़ती, अमीर मुसलमान लड़की वो है जो नमाज पढ़ती है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो हराम नहीं खाती, अमीर लड़की वो है जो हराम नहीं खाती। तो जब शादी ही करनी है तो ऐसा घराना तलाश करो जिसमें दीन की दौलत मौजूद हो, इखलाक की दौलत मौजूद हो, हयादारी की दौलत मौजूद हो, बेपर्दगी से वो बच रही हो। आखिर गरीबी और अमीरी का ये मेयार आपने क्यों कायम कर लिया है? अल्लाह और रसूल ने जो गरीबी और अमीरी का मेयार कायम किया है, आप आइए उस मेयार की तरफ। दुनिया क्या आपको बदलेगी? आप तो खुद भी अपने दीन को बदलते चले जा रहे हो। बात बड़ी कड़वी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जहेज आप लेते हैं वहां दीन आपका होता है? जब बारात आप लेके जाते हैं वहां दीन आपका होता है? जब पटाखे आप फोड़ते हैं वहां दीन आपका होता है? जब आप फजूल खर्ची करते हैं क्या वहां दीन आपका होता है? जब माल की आप नुमाइश करते हैं क्या वहां दीन आपका होता है? जब एक दूसरे को 6 इंच छोटा करने की कोशिश दौलत हासिल करने के लिए आप करते हैं तो क्या आपका दीन वहां होता है? बारात जाएगी, शादी होगी तो शादी इस्लामी तरीके से होगी या गैर इस्लामी तरीके से? तो अब शादी का एहतमाम हमारे यहाँ कैसे हो रहा है? पहले मेहंदी की रस्म, इस्लाम गायब। उसके बाद
रत जगे की रस्म, इस्लाम गायब। उसके बाद ढोलक बजेगी, इस्लाम गायब। उसके बाद लड़की वालों पे 200 बारातियों का बोझ डाला जाएगा, इस्लाम गायब। उसके बाद पटाखे फोड़े जाएंगे, वहां भी इस्लाम नहीं। उसके बाद बारात जाएगी, वहां भी इस्लाम नहीं। उसके बाद जब लड़की वाले के घर पे पहुंचेंगे तो वहां भी तूफान मचाएंगे, वहां भी इस्लाम नहीं। कहीं भी तो आपके साथ इस्लाम चला या कहीं भी इस्लाम को आप साथ में लेके चले? अब जब स्टेज पे दूल्हा बिठा दिया गया तब फिक्र हुई कि फकीहुल असर से कहा जाए हुजूर अब इस्लाम के बगैर काम नहीं चलने वाला, अब इस्लाम को बुलाइए। अब काजी साहब बुलाए गए, 2 गवाह बुलाए गए, अब इस्लाम आया और निकाह जहां खत्म हुआ मियां भाई ने इस्लाम के कान में कहा भाई साहब हम आपको इस्तेमाल कर चुके, अब प्लीज आप जाइए, हम वही करेंगे जो हमको करना है। तो मुसलमानों, तुम्हारी शरीयत को अगर हुकूमत वक्त की नापाक पॉलिसी तबीयत में बदल रही है तो क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम अपनी खुद साख्ता तबीयत को शरीयत के कालब में ढालो? तुम खुद सच्चे मुसलमान हो जाओ, तुम्हारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम-ए-आमाल देख। इस्लाह माशरा के सिलसिले में मैंने बात इसलिए की कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अमली तौर पर इस्लाह माशरा की बात करता है और मैदान अमल में मौलाना उमरैन साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जिस शोबे की जिम्मेदारी संभाली है उस शोबे में उन्होंने हर जुमा को मुसलमानों को खिताब करने के लिए बाकायदा मजबूत खुतबात फराहम किए हैं ताकि मुसलमान उन खुतबात के जरिए अपने हालात को सुधारे। मैं कहना यह चाहता हूं, जिनके यहाँ कुछ हकीकत नहीं वो अफसानों को हकीकत बनाने जा रहे हैं और आपके यहाँ हकीकत ही हकीकत है, आप अपने अमल से उसको अफसाना बनाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, मुसलमान सिर्फ मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ उठने वाली सरकारी ताकतों ही से नहीं लड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड बदअमल मुसलमानों के बीच भी उसी तेवर से बात करेगा जिस तेवर के साथ उन भाई साहब से बात की जाएगी जिन्होंने आज एक मैसेज दिया है कि मुस्लिम हर हाल में वक्फ जायदाद बिल हम पास करेंगे। अरे हमारे देश की बदकिस्मती, आखिरी बात, ये देश बड़ा अजीब है यार। इतना दयालु हैं आप लोग, इतने दयालु हैं जिसका जवाब नहीं। एक साहब 2014 में आ गए थे और उनका भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला, आपको रहम आ गया, दनादन प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। तो अगर चाय ही बेचने वाले को बनाना था तो केला ठेला पे रखने वाले मर गए थे क्या? किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता, पूछ के तो यार चूना लगाता। आज तो बिला पूछे पूरे देश को चूना लगाया जा रहा है। तो हम ये चूना लगाने में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आखिरी बात यह है दोस्तों कि पर्सनल बोर्ड अपनी वाज़ेह पॉलिसी आपके सामने रखेगा। हमें जरूरत पड़ सकती है, हमारे किसी साथी ने कहा था कि संसद में तुम बैठे हो, सड़क हमारी है, तो सड़क आपका इंतजार कर रही और वक्त आने पर अगर बोर्ड ने आपसे ये गुजारिश की कि अब आइए सड़क पर, तो आप पूरे मुल्क में बोर्ड की आवाज बनकर ये बतला देंगे इन लोगों को कि न झुके थे न झुकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस्तिकामत अता फरमाए, दाखिली एतबार से भी हमारे मसाइल का सद्देबाब फरमाए और खारजी एतबार से भी हमें कुव्वत अता फरमाए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कामयाबी के साथ आपकी नुमाइंदगी करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुरखरू हो जाए। खुदा हाफिज।